जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मानक पुणी थे स्वागत करछि मोर यूट्यूब चैनल ओडिया एजुकेशन वाइब्स को। आज आम यही वीडियो आलोचना करवा +3 4 सेमिस्टर है +3 4 सेमिस्टर अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 तार जो कोर 10 गोटे गल्प अच्छी सुना मेडल है से सुना मेडल गल्प संपर्क में टेक्स्ट आलोचना करवा गोटे गोटे कर दुईटी पार्ट हम गोटे कि दुईटी पार्ट हम तो से गल्प संपर्क आलोचना करने पूर्व ताहार जी गाल्पिक अच्छा मनोज दास है संपर्क में किसी आम आलोचना करवा गल्प संकलन गुड़िक संपर्क किसी आलोचना कर सारापर आम जा गल्प आलोचना करवा तो वीडियो स्टार्ट करने पूर्व कही रखुच्छी जो मैंने चैनल को नुआ कर दयाकोर चैनल टी सब्सक्राइब कर दिखाँ फटाफट चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु पाखे बेल आइकन दबाई दिंतु जहाँद्वारा कि नुआ नुआ वीडियो जहाँ भी एगुड़ा अपलोड हो द्वारा आप नोटिफिकेशन जीव आउ वीडियो भल लगे लाइक करेंगे और सांग मान सहित सेयार कर दिखाँ जहाँद्वारा कि हेल्प हो टेलीग्राम चैनल लिंक देती मोर डिस्क्रिप्शन में लगे टेलीग्राम चैनल लिंक रही डिस्क्रिप्शन में से फटाफट जॉइन हो जाए जहाँद्वारा कि जो वीडियो गुड़ाक मुझे आप क्लास कर वीडियो गुड़ाक से मिल जाए फ्री। तो आउ डेरी नहीं चलते स्टार्ट करवा से सुना मेडल गाल्पिक मनोज दास से 1934 जन्म आउ मृत्यु हूँ 2021 है 2021 मृत्यु देन संपर्क आम ए जाना। ओडिया साहित्य रे स्वाधीनता परवर्ती और द्वितीय विश्वयुद्धर कालर जड़े प्रख्यात यशस्वी गाल्पिक मनोज दास। स्वाधीनता परवर्ती और द्वितीय विश्वयुद्ध समय से जड़े गाल्पिक किए मनोज दास जीवन प्राथमिक पर्यायर कविता और परवर्ती समय गल्प रम्यरचना उपन्यास भ्रमण कहानी आदि साहित्य बहु विभाग लेखन चलना करते हैं। श्रीयुक्त दास मुख्यतः जड़े गाल्पिक भाव में स्मरणीय है अर्थात जीवन मान जो साहित्य जीवन प्रथम कविता विभाग से लेखन चलना करते परवर्ती समय गल्प रम्यरचना उपन्यास भ्रमण कहानी इत्यादि इत्यादि विभाग लेखन चलना करते विभिन्न विभाग लेखन चलना करते अधिकांश गाल्पिक भाव में लोक मैंने जानी पाठक मैंने स्मरण रखी है। 10वीं श्रेणी छात्र थिला बेले से दिगंत पत्रिकार संपादन करते मधुसूदन नाइन कॉलेज छात्र नेता भाव साहित्य सृष्टि प्रति अनुराग सृष्टि होता। परवर्ती काल में श्री ख्रीस्ट कॉलेज और पंडिचेरी स्थित अरविंद अंतर्जातीय शिक्षा केन्द्र में इंग्रेजी साहित्य अध्यापन है इंग्लिश लिटरेचर से अध्ययन करते यही सबू अध्ययन फल सी कौन जड़े सृजनशील शक्ति सृजनशील शिल्पी अर्थात क्रिएटिव आर्टिस्ट सृष्टि सृष्टि होता है। गाल्पिक संकलन देखिए गल्प संकलन गुड़िक ना समुद्र क्षुधा 1950 जीवन स्वाद विषकन्यार कहानी आरण्यक ये आरण्यक 1960 प्रकाशित होता है। आरण्यक गल्प संकलन से ओडिशा साहित्य अकादेमी द्वारा पुरस्कार होते पुरस्कार पाई 1961 शेष बसंतर चिठी हूँ एक बहुचर्चित गल्प 1966 प्रकाशित होता। मनोज दास कथा और कहानी गल्प संकलन से केन्द्र साहित्य अकादेमी पुरस्कार पाई 1972 यहाँ प्रकाश होता 1971 और तार गोटे वर्ष पर से केन्द्र साहित्य अकादेमी पुरस्कार पाई। तो लक्ष्मीर अभिसार आबु पुरुष अन्यान्य कहानी धूम्राव दिगंत अन्यान्य कहानी मनोज पंचविंशति भिन्न मनीष अन्यान्य कहानी चतुर्थ बंधु अन्यान्य कहानी और अवलोकरार कहानी इत्यादि प्रकाशित क्यों गल्प संकलन गुड़िक युवा सब गल्प संकलन। तो एबे आमे जीवा गल्प सुना मेडल आड़े है सुना मेडल एबे आम स्टार्ट करिया गल्प मनोज दास गल्प सुना मेडल। पश्चिम मेघ दिशुथिले उद्धत थरे थरे उज्जवल कमला रंगल सूर्यलोक मेघ मान ठकी दे बाहरी पड़े आसी कृष्णचंद्र मुह पर अजारी हो पड़ुथिले। थरे थरे उज्जवल कमला रंगर सूर्यलोक अर्थात सूर्यास्त समय वर्णना कर गाल्पिक मुखमंडल वार्धक्यर समस्त कला पहाड़ उत्पात सत्य दिशुथिले सुंदर है पड़े आस कृष्णचंद्र जो कथा वर्णना करल्पिक सी जड़े वार्धक्य अवस्था पहुँची जाती कृष्णचंद्र एवं वार्धक्य अवस्था पहुँची रूप से पदार्पण करते वार्धक्य अवस्था तथापि से सुंदर देखुले मुखमंडल सुंदर दिशुला देखा कौन दिखाई तेरे सूर्य प्रकटित होगा और लुचिजा सह प्राय ताल रखी से पुलकित विषय होते पूर्व कहली सूर्यास्त समय होता
ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହଉ କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହଉ ସେ କଥା ଅବଶ୍ୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଅନ୍ୟ ସଭ୍ୟମାନେ ବୁଝିବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା। ଏଠି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି କଥା ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ସେଇଟାର ସଭ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁବା କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ସହିତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବିମର୍ଷ ବୋଧ ଆଉ ପୁଲକିତ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ନୌକା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଧୀର ଗତିରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିଲା। ତାର ଏଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ନୌକାରେ ସେମାନେ ହୁଏତ ବସିଛନ୍ତି, ତ ନୌକା ବସିଛନ୍ତି, ନୌକାରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, କୋଉଆଡ଼େ ହୁଏତ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ନୌକା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଗକୁ ଯାଉଥାଏ। ଯାତ୍ରା ଦଳର ସାଜ ସରଞ୍ଜାମ କମ୍ ନୁହେଁ, ନୌକାର ଓଜନ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ 2 ହାଲତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାତ୍ରା ଦଳର ଯେଉଁ ଯେତିକି ସାଜ ସରଞ୍ଜାମ ରହିଛି, ଲାଇଟ୍ ହଉ, ଟେଣ୍ଟ ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଜ ସରଞ୍ଜାମ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ସ ହଉ, ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ହିଁ ଲୋଡ୍ କରାଯାଇଛି ବା ନୌକାରେ ଲୋଡ୍ କରାଯାଇଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଆହୁଲା ମାରୁଛନ୍ତି ବା କାତ ମାରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇମାନେ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ ନା ତାର ଓଜନ କେତେ, ହେଲା କି। ତ ଏଠି ତାଙ୍କ କଥା କୁହାଉଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ କଥା ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଦଳର ସାହାଯ୍ୟ ସରଞ୍ଜାମ ମଧ୍ୟ ସେଇଥିରେ ଲୋଡ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ବାବୁ କାହିଁ କେତେ ଯୁଗ ତଳେ ତମେ ଆମ ଗାଁର ଚୌଧୁରୀ ଅଗଣାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲ, ମାଝୀ ହଠାତ୍ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ କଣ୍ଠରେ କହିଲା। ମାଝୀ ଅର୍ଥାତ୍ କହିଲେ ସେ ଡଙ୍ଗାକୁ ଯିଏ ବାହୁଲା ମାରନ୍ତି, ଯେ କାତ ମାରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମାଝୀ କୁହାଯାଏ। ସେ ମାଝୀ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ହୋଇ କଣ୍ଠରେ ପଚାରିଲା, ବାବୁ କାହିଁ କେତେ ଯୁଗ ତଳେ ତମେ ଆମ ଗାଁର ଚୌଧୁରୀ ଅଗଣାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଲୋକ ନା, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, ସେ ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ତ ସିଏ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ହୁଏତ ବୋଧେ କୋଉଠି ଚୌଧୁରୀ ଅଗଣାରେ କେତେ ବର୍ଷ ତଳରେ, ସେଇ କଥାଟା ସିଏ ମାଝୀ କହୁଛି ତାଙ୍କୁ। ହଁ 40 ବର୍ଷ ତଳେ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛି କ'ଣ ନା, ହଁ କହୁଛନ୍ତି ନା 40 ବର୍ଷ ତଳେ ସିଏ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ କେଉଁ ଏକ ନାଟକ। ମୋ ବୟସ ସେତେବେଳେ 10-12 ବର୍ଷ, ହେଲେ ଏବେ ବି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ତମର ସେ ରୂପ ଭାସୁଛି। ମାଝୀ ପୁଣି କହୁଛି କ'ଣ ନା ମୋ ବୟସ ସେତେବେଳେ 10-12 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 10 ବର୍ଷ ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ରୂପ ଦେଖିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ରୂପ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଆଖିରେ ଭାସୁଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥିଲେ। ପୁଣି କହୁଛି କ'ଣ ନା ଆପଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥିଲେ, ଆହା ଅପୂର୍ବ ଦିଶୁଥିଲା, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିଲା। ମାଝୀ ପୁଣି ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ଭାବରେ କହିଛି କାହାକୁ ନା, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମୃଦୁ ଭାବରେ ଥରେ ହସିଲେ। ସେ ଅନାଇଥିଲେ ସୁଆଡ଼େ ଭାସି ଯାଉଥିଲା ଖଣ୍ଡିଏ ବାସି ମଲ୍ଲିହାର। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଶୀତଳ ପବନରେ ମାଝିର ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ବଡ଼ ସୁଖକର ଲାଗିଲା। ମାଝି ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟଟି ଥିଲା ଯେ ଆପଣ 40 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେଶ ଧରିଥିଲେ, ଭାରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ଲାଗୁଥିଲେ, ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିଲେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବେଶ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଆଖିରେ ଝଲସି ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟଟି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥିଲା ବା ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ପ୍ରଶଂସାଟି। ଯେକୌଣସି ଅଭିନନ୍ଦନ ପାଇବା ମାତ୍ରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କରେ ନା, ଯେକୌଣସି କୋଉଠି ପ୍ରଶଂସିତ ହେଲା ମାତ୍ରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କରେ ନା, ପରଲୋକଗତ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ କପାଳରେ ଛୁଇଁଥାନ୍ତି ଓ ତାହା ମଧ୍ୟ କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଯଦି କେହି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ, ତ ସିଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ଯିଏ ଗୁରୁ ଥିଲେ, ସିଏ ପରଲୋକଗତ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗତ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କପାଳରେ ଛୁଇଁଥାନ୍ତି, ହେଲା କି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଏକଦା ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଓସ୍ତାଦ ଗୁରୁ ହିଁ ଲେଖିଥିଲେ ସେ ନାଟକ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ। ସେଇ ଯେଉଁ ଚୌଧୁରୀ ଅଗଣାରେ ଯେଉଁ ନାଟକ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା, ସେ ନାଟକର ନାଁ ଥିଲା କ'ଣ ନା, ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ, ହେଲା କି। ସେଇ ନାଟକଟି କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ତାଙ୍କରି ଗୁରୁ ହିଁ ଲେଖିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ଉଦାର ବିଦ୍ୟା ଚାପୁଡ଼ା ହିଁ ଥିଲା କଳା ଶିକ୍ଷାର ସହଜ ମାର୍ଗ। ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କଳା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ବା ଅଭିନୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, କାହା ମାତ୍ରରେ ନା, ବିଦ୍ୟା ଓ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ସେଇଟା ହିଁ ସହଜ ମାର୍ଗ ଥିଲା ବୋଲି ଗାଳ୍ପିକ କହୁଛନ୍ତି ବା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭାବୁଛି। ଦୀର୍ଘକାଳ ଆଖଡ଼ା ପରେ ଯେଉଁ ରାତିରେ ପ୍ରଥମେ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ପରିବେଶିତ ହେଲା ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଅଗଣାରେ, ମାନେ ଦୀର୍ଘକାଳ ଆଖଡ଼ା ଅର୍ଥାତ୍ ରିହର୍ସାଲ, ହେଲା କି। ଯେଉଁ ନାଟକ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, କୌଣସି ଡ୍ରାମା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରିହର୍ସାଲ ହେଇଥାଏନି ବା କୌଣସି ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ପୂର୍ବରୁ ରିହର୍ସାଲ ହେଇଥାଏ। ସେ ରିହର୍ସାଲ ହେବା ଦୀର୍ଘକାଳ ରିହର୍ସାଲ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ରାତିରେ ସେ ଯେଉଁ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ନାଟକଟି ପରିବେଶିତ ବା ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଲା ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଅଗଣାରେ, ସେ ରାତି ସଜୀବ ରହିଛି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ମୃତି। ମାନେ ସେ ରାତିଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ଅଛି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନରେ, ହେଲା, ହୃଦୟରେ। ସୀତାଙ୍କ ପାତାଳ ପ୍ରବେଶ ବେଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଗ୍ମ ବାହୁ ପ୍ରସାର କରି ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରିଥିଲେ, ମାନେ ସୀତା ଯେତେବେଳେ ସେ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସୀତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନାଟକଟି ରଚନା କରାଯାଇଛି। ତ ସୀତା ଯେତେବେଳେ ପାତାଳଗାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ନାଟକରେ ପରିବେଷଣ ସମୟରେ, ହେଲା, ତ ସେତେବେଳେ ସେ ଯୁଗ୍ମ ହାତ, ମାନେ 2ଟି ହାତକୁ ପ୍ରସାର କରି ମେଲେଇ ଦେଇକି ନା ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଚିତ୍କାର କରି କହିଥିଲେ, କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା, ସେତେବେଳେ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥିଲେ ନା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ
କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେତେବେଳେ ସେ ସୀତା ଯେତେବେଳେ ପାତାଳଗାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେଶ ହେଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେତେବେଳେ ସେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ହାତ ବୁହାଇକି ନା ମୋତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯାଅ ନାହିଁ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ବୋଲି ଡାକିଛନ୍ତି ସେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଚିତ୍କାରରେ। ସେତେବେଳେ ସହସ୍ର ନୟନରୁ ବହି ଆସିଥିଲା ଅଶ୍ରୁ, ମାନେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଥିଲେ ଦର୍ଶକ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୋତକ ଝରି ପଡ଼ିଥିଲା। ସହସ୍ର ନୟନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଆଖିରୁ ଲୋତକ ଝରି ପଡ଼ିଥିଲା। ନାଟକ ସମାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତେ ତତ୍କାଳୀନ ଜମିଦାରଙ୍କ ନାଟକ ଯେତେବେଳେ ସରିଯାଇଛି ତ ସମାପ୍ତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେହି ସମୟରେ ଯେ ଜମିଦାରଙ୍କ ଅଗଣାରେ ଚୌଧୁରୀ ଯେଉଁ ଅଗଣା ଯେଉଁଟା ହେଲା ଚୌଧୁରୀ ବାବୁଙ୍କ ହେଲା, ଚୌଧୁରୀ ବାବୁ ଜଣେ ଥିଲେ ଜମିଦାର। ସେଇ ଚୌଧୁରୀ ବାବୁଙ୍କ ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କରି ବୟସରେ ତରୁଣ, କାହା ବୟସରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେତେବେଳେ କଥା କୁହାଯାଉଛି 40 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ତ ସେ ସମବୟସ୍କ ଥିଲେ, ଜଣେ ତାଙ୍କର ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ ଆଉ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସମବୟସ୍କ ଥିଲେ। ତ ତରୁଣ ସେଇ କ'ଣ କହିଥିଲା ନା ନନ୍ଦନ ଚୌଧୁରୀ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କ'ଣ ନା ବୁଝିଲୁ କୃଷ୍ଣ ତୁ ସୁନା ମେଡେଲ ପାଇବା ଉଚିତ। ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ତୁ କୃଷ୍ଣ ସୁନା ମେଡେଲ ପାଇବା ଉଚିତ। ଶିହରି ଉଠିଥିଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। ସୁନା ମେଡେଲର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନିର୍ମଳ ଆକାଶରେ ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ନକ୍ଷତ୍ର ଦ୍ୟୁତି ଭଳି ତାଙ୍କ ମନକୁ ଝଲସାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସୁନା ମେଡେଲ କଥା ତାକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ କ'ଣ ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରଶଂସା କରିକି, ତ ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ମନୋରୂପକ ଉଜ୍ଜଳ ଆକାଶରେ ଗୋଟେ ନକ୍ଷତ୍ର, ଉଜ୍ଜଳ ନକ୍ଷତ୍ର ମନୋରୂପକ ଆକାଶରେ ଉଜ୍ଜଳ ନିର୍ମଳ ଆକାଶର ନକ୍ଷତ୍ର ଗୋଟେ ଫୁଟି ଉଠିଲା ସତେକି ତାଙ୍କ ମନକୁ ଉଲ୍ଲସିତ କରିଦେଲା ବା ପ୍ରେରିତ କଲା ଯେ ନାଟକ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣିକି ମନ ପ୍ରାଣ ଢାଳି ସେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣାଟା ପାଇଥିଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଥିଲେ, ତ ସେଇ ପ୍ରଶଂସାରେ ସେ ନିଜର ଅଭିନୟକୁ ଆହୁରି ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ। ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଭୁଲ ମାନଦଣ୍ଡରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ମାନି ସେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରି ଚାଲିଲେ। ତାଙ୍କ ସୁଯୋଗ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଯାତ୍ରା ଦଳର ଭାର ଅର୍ପଣ କରି ଗୁରୁ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହାତରେ ଯାତ୍ରା ଦଳର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ ପୂର୍ବକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକି ପ୍ରଦାନ କରିକି ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଦଳର ସଂଗଠନରେ ମନୋନିବେଶ କରି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କ୍ରମେ ଅଭିନୟରୁ ଓହରି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ତାପରେ ଦଳର ଏତେ ସଂଗଠନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ତ ମରିଗଲେ ନା, ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଗଲେ ତ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝାବୁଝି କରିବେ ନା ଅଭିନୟ କରିବେ। ତ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝାବୁଝି କଲେ ସେ ସଂଗଠନର, ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭିନୟ ଆଡ଼କୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଓହରି ଗଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। କେବେ କେମିତି ଗୋଟାଏ ଛୋଟ ଅଥଚ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସେ ପ୍ରଚୁର ବାହାବା ପାଉଥିଲେ। ତାପରଠୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଧୀରେ ଧୀରେ କେତେବେଳେ କେମିତି ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ସେ ଅଭିନୟ କରି ପ୍ରଚୁର ଭଲ ପାଇବା ପାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପଦକମାନ ମିଳୁଥିଲା ମୁଖ୍ୟତଃ ନାୟକ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କୁ। ତେବେ ସେସବୁ ଅବଶ୍ୟ ଥିଲା ରୌପ୍ୟ ପଦକ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପଦକ ମିଳୁଥିଲା କାହାକୁ ନା ମୁଖ୍ୟତଃ ନାୟକ ଯିଏ ନାଟକର ଯିଏ ହିରୋ ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାର ଅଭିନେତାମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ପଦକ ମିଳୁଥିଲା ସେ ହେଉଛି ରୌପ୍ୟ ପଦକ, ଅର୍ଥାତ୍ ରୂପାର ପଦକ ମିଳୁଥିଲା ବା ମେଡାଲ ମିଳୁଥିଲା। ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅର୍ଦ୍ଧଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଥରେ ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ସୁନା ମେଡେଲ ପାଇଥିଲେ ବୋଲି ଜନଶ୍ରୁତି କହେ। ଜନଶ୍ରୁତି ମାନେ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅର୍ଦ୍ଧଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବ 50 ବର୍ଷ ତଳର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଦ୍ଧଶତାବ୍ଦୀ ବର୍ଷ ତଳର କଥା ବା 50 ବର୍ଷ ତଳର କଥା କୁହନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ କିନ୍ତୁ ସୁନା ମେଡେଲ ପାଇଥିଲେ ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ଅନ୍ୟ ମୁଲକର ରାଜା ଉପାଧିଧାରୀ ଜୈନକ ଜମିଦାରଙ୍କ ଠାରୁ, ସେ ଜମିଦାରଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ କେଉଁ ଏକ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ସୁନା ମେଡେଲ ପାଇଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେ ବସ୍ତୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ମେଡେଲଟିକୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜନଶ୍ରୁତିକୁ ଜନପ୍ରିୟ କରିବା ଦିଗରେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜନଶ୍ରୁତିକୁ ସେ ଜନପ୍ରିୟ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ କରାଇବା ପାଇଁ ସେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ନା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, ତ ସେ ଶିଷ୍ୟ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ବାବୁ ରୁଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଆଜି କେଡ଼େ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତେ, ମାଝି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲା। ରୁଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଆଜି କେଡ଼େ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତେ ବୋଲି କହୁଛି କିଏ? ମାଝି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହୁଛି। ତାପରେ ପୁଣି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ହଁ, ନାଟକ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅନୁରାଗ ଥିଲା। ଚୌଧୁରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଚୌଧୁରୀ ବାବୁଙ୍କ ଅଗଣାରେ ସେଠି ଯେଉଁ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା ସେଇ ଚୌଧୁରୀ ବାବୁଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଏ। ସିଏ ତ ମରିସାରିଲେଣି, ତ ତାଙ୍କରି କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ହଁ, ନାଟକ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅନୁରାଗ ଥିଲା। ସେ କାଳରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୋଷିବା ଦିଗରେ ସେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି।
ସେ କ'ଣ ସେ ମାନେ ସେ କାଳରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୋଷିବା ଦିଗରେ ସେ କ'ଣ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କହିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନାଟକର ସୁଯୋଗ ହିଁ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କୁ ପାଉଣା ହିଁ ମିଳୁଥିଲା ନା, ଜୀବିକାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ନାଟକ। ଆମ ନନ୍ଦନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ଯେ ଅନୁରାଗ ନାହିଁ ତା ନୁହେଁ, ହେଲେ ତାକତ ନାହିଁ। ପୁଣି କହୁଛି କ'ଣ ନା ବାଜିଛି ନା, ନନ୍ଦନ ଚୌଧୁରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଚୌଧୁରୀ ବାବୁଙ୍କ ପୁତ୍ର, ହେଲା କି, ତାର ଯେ ନାଟକ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ନାହିଁ ତାହା ନୁହେଁ, ହେଲେ ତାକତ ନାହିଁ। ତାକତ କ'ଣ ନା, ମାଝିର ସ୍ୱରରେ ଥିଲା ସହାନୁଭୂତି ଓ ଭଙ୍ଗୀରେ ବେଦନା ଥିଲା। କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖିବା। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସମର୍ଥନ ସୂଚକ ଭାବରେ ହାତ ମଧ୍ୟ ହଲାଇଲା, ତାଙ୍କ କଥାରେ ସମ୍ମତି ଜଣାଇ। ପୁଣି କହୁଛି, ଜମିଦାରୀ ଚାଲିଗଲା, ନନ୍ଦନ ଚୌଧୁରୀ କ୍ରମେ ଦୁଆଳିଆ ହୋଇଗଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜମିଦାରୀ ଯୋଉ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପିତା ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ, ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଜମିଦାରୀ ଚାଲିଗଲା, ନନ୍ଦନ ଚୌଧୁରୀ ମଧ୍ୟ କ୍ରମେ ଦୁଆଳିଆ ହୋଇଗଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବାଳିଆ ହୋଇଗଲେ। ଚେହେରା ବାପ ଭଳି, ନିଶ ହଳକ ବାପ ଭଳି, ଢଙ୍ଗ ଢାଙ୍ଗ ବି ସେମିତି। ଫଳରେ ଯେଉଁମାନେ ରୁଦ୍ର ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନନ୍ଦନ ଚୌଧୁରୀ ତାଙ୍କ ଅସହାୟ ପ୍ରେତଟି ଭଳି ଦୋହଲୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜମିଦାରୀ ଚାଲିଲା ପରେ ବା ପଦ ବି ଚାଲିଗଲା ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ଭାଇ କେହି କାହାର ନାହାନ୍ତି। ସତ ଏଇଟା। ପଇସା ଅଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼େ, ପଇସା ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କର କେହି ଚିହ୍ନିବେ। ତ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚେହେରା ବାପାଙ୍କ ଭଳି ସବୁ ତାଙ୍କରି ଭଳି ଅଛି କାର, ନନ୍ଦନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରୁଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ରୁଦ୍ର ଚୌଧୁରୀକୁ, ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନନ୍ଦନ ଚୌଧୁରୀ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ତାଙ୍କ ଅସହାୟ ପ୍ରେତଟି ଭଳି ଦୋହଲୁଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ତାକୁ କେହି ଆଉ ସମ୍ମାନ କରୁନାହାନ୍ତି, କିଏ କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରେତର ବକ୍ତବ୍ୟ ଥାଏ, ଭାଷା ନଥାଏ। ପ୍ରେତର ବକ୍ତବ୍ୟ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଭାଷା ନଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ସେ ତ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ବି ନାହାନ୍ତି। ମାଝି ସାମାନ୍ୟ ମଙ୍ଗ ମୋଡ଼ିଆ ଅବସରରେ, ପୁଣି କ'ଣ ମଙ୍ଗ ମୋଡ଼ିଆ ଅବସରରେ କ'ଣ କହିଛି ନା, ସେ ତ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ନାହାନ୍ତି। କିଏ? ଚୌଧୁରୀ, ନନ୍ଦନ ଚୌଧୁରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚୌଧୁରୀ ବାବୁଙ୍କ ପୁତ୍ର। କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ନୌକା କୂଳକୁ ଭିଡ଼ି ଆସୁଥିଲା। ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ତଳେ ବାଳକ ତଥା କୋଳାରୂଢ଼ ଅଜ୍ଞାନ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇ 20 ସରିକି ଗ୍ରାମବାସୀ ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଅଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଝଙ୍କା ବର ଗଛ ଗହନରୁ 3-4 ଗୋଟି ମାଙ୍କଡ଼ ଜୁଳୁ ଜୁଳୁ କରି ଅନାଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛି ନା, ନୌକା ଦୂରରୁ ଭିଡ଼ି ଆସିଥିଲା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନୌକା କୂଳ ଆଡ଼ିକି ଗତି କରିଥିଲା। ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ତଳେ ବାଳକ ତଥା କୋଳାରୂଢ଼ ମାନେ ଅଜ୍ଞାନ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇ 20 ସରିକି ଗ୍ରାମବାସୀ ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କୋଉମାନଙ୍କୁ? ଏମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉମାନେ ଯାଉଥିଲେ ନୌକାରେ। ଅଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଝଙ୍କାବର ଗଛ ଗହନରୁ 3-4 ଗୋଟି ମାଙ୍କଡ଼ ଜୁଳୁ ଜୁଳୁ କରି ଅନାଇ ଥାନ୍ତି। ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ତାପରେ। ହଁ, ଚିହ୍ନା ମୋ ମାନଙ୍କର ହସ ଚହଲୁଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ହତେ ଚିହ୍ନା ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁରେ ହସ ଟିକେ ଫୁଟୁଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ହସରେ ମୁହଁ ଗୁଡ଼ିକ ଚହଲୁଥିଲା, ହେଲା କି, ହସ ଚହଲୁଥିଲା ତାଙ୍କ ମୁହଁ ମାନଙ୍କରେ। ଆସ କୃଷ୍ଣ ବାବୁ, ସେ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କୂଳରେ, ସେମାନେ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଆସ କୃଷ୍ଣ ବାବୁ, ସକାଳେ ମେଘର ଆଡ଼ମ୍ବର ଦେଖି ଆମେ ତ ଭଡ଼କି ଯାଇଥିଲୁ। ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ମେଘ ଉଠେଇବା ଦେଖି ସେମାନେ ଭଡ଼କି ଯାଇଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ। କିନ୍ତୁ ମା କାଳିକାଙ୍କ କୃପା ଅଛି, ପଶ୍ଚିମରୁ ଏଇ ଖଣ୍ଡିକ ମଳେଇ ଗଲେ ଗଲା। ତ ପଶ୍ଚିମରୁ ଏଇ ଖଣ୍ଡିକ ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଏଠି କିଛି ଯାତ୍ରା ହବ କି କ'ଣ ହବ, ତ ଟିକେ ଯାତ୍ରାଟା ପାର ହେଇଗଲା ପରେ ସବୁ ଗଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ବୟ ବୃଦ୍ଧ ମଣିଦାସ। ଏଠି ମଣିଦାସ ରୂପ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି। ମଣିଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମେଘ ଉଠେଇଥିଲା, ଆମେ ତ କ'ଣ ଭାବି ନେଉଛୁ, ମାନେ କ'ଣ ଭାବି ଯାଇଥିଲୁ, ଡରି ଯାଇଥିଲୁ, ମେଘ ଉଠେଇଥିଲା, ଆଉ ଆସ କୃଷ୍ଣ ବାବୁ ବୋଲି ଡାକିଛନ୍ତି। ଅତୀତରେ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଗୁମାସ୍ତା ଥିଲା କିଏ ନା, ମଣିଦାସ। ଏଇଠି ମଣିଦାସ ଚରିତ୍ରର ଜଣା ପଡୁଛି। ମଣିଦାସ କିଏ ଥିଲା ନା, ଚୌଧୁରୀ ବାବୁ, ଯୋଉ ଚୌଧୁରୀ ବାବୁଙ୍କ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସେ ଚୌଧୁରୀ ବାବୁଙ୍କର ଗୁମାସ୍ତା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପେଟର ଆକାରରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମାନେ ସୁପୁତ୍ର ହୋଇଥିଲେ। ଆଗାମୀ 3 ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ବି ପେଟର ସେହିପରି ଆଭିଜାତ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ। ତାଙ୍କ ପେଟ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶରୀର କଥା, ଯେ ତାଙ୍କ ପେଟର ଆକାରରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମାନେ ସୁପୁତ୍ର। ଯୋଉ ଗୁମାସ୍ତା ଯେ ମଣିଦାସ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରି କହୁଛନ୍ତି, ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଆହୁରି କେତେ ଜଣ ବଧେଇ ଜଣେଇ ହେଲେ ଉଷୁମ ଭାଷାରେ, ମାନେ ଆହୁରି କେତେ ଜଣ ତାଙ୍କୁ ବଧେଇ ଜଣେଇଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଯିଏ ଥିଲେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଥିଲେ, ଓହ୍ଲେଇଲେ ଯାତ୍ରା ଦଳ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ
स्वागत कले। कृष्णचंद्र समस्त नमस्कार कले किंतु तांको छाती भीतर जाक हठात ठंडा हो जाइथिला। सेथिपई दाई माझीर से शेष वक्तव्य कौन ना नंदन चौधरी निज आयतरे नहांती। से जो धाड़ीटी कही माझी से वाक्य को से धरी रखते निज छाती भीतर हठात से कथा भावी ठंडा हो कि कृष्णचंद्र मासक तले जितेबाला चौधरी को कृष्णचंद्र साक्षात करते सेतेबेले भी चौधरी पेचाटीए भली गुम हो बसी किंतु सुना मेडेल अदम्य निशारे मत कृष्णचंद्र चौधरी अफमी जनित निशा प्रति सॉरी अफीम एटा अफीम जनित निशा प्रति यथेष्ट गुरुत्व दे नथिले। अर्थात जे से निशाशक्त थिले ना चौधरी तो से हुए तो जमींदारी चली जाई पारे। तो सुना मेडेल कथा सी ही कही ना तो चौधरी बाबू पुत्र नंदन चौधरी तापर कौन देखिए बहु दिन सुना मुदीटी सह संचित 300 टंका जोग करी भी यथेष्ट हो नथिला। बनिया को एबे भी 50 टंका देबार अछि। तेबे मेडेल गठन सुंदर होइतिला दिसुथिला बेस बड़। मेडेल ऐसे उत्तम आकार प्रकार अवश्य उपरी संतोष। नंदन चौधरी थरे जनसमक्ष सुना मेडल देबे यह ही हेबो तांको कलाकार जीवन महान परिणति। रुद्र चौधरी दायद परिवर्ते आउ कहा हाथ सुना मेडल ग्रहण कले मानिब ना ता छड़ा आउ कहारी आगर निसंचक हेबा भी सहज नुहे। तो ये सुना मेडल कथा कहुच्छी बहुत दिन तले कौन है सुना मुदीटीए सह संचित 300 टंका जोग करी भी यथेष्ट हो नथिला कौन सुना मेडल तैयारी करने बनिया को एबे भी 50 टंका देबार अछि। बाकी बनिया जेतु मेडल तैयारी करबा ना तो 50 टंका तार बाकी रही तबे मेडल गठन सुंदर होइतिला किंतु दिसुथिला बेस बड़। मेडल से उत्तम आकार प्रकार अवश्य उपरी संतोष ऊपर देखाणी खाली सुंदर देखा। नंदन चौधरी थारे जनसमक्ष सुना मेडल देवे बोली कही माने लोक मैंने थिले दर्शक मैंने से सम्मुख से कही सुना मेडल देवे बोली नंदन चौधरी कही यह ही कलाकार जीवन महान परिणति। यह जीवन गोटे मुख्य पुरस्कार हेबो बोली से भावी नहीं कि नहीं कृष्णचंद्र। रुद्र चौधरी दायद परिवर्ते आउ कहा हाथ सुना मेडल ग्रहण कले मानिब ना बोली से मन मन भाभी ता छड़ा आउ कहारी आगर निसंजोग हेबा भी सहज नुहे बोली भाभी किए कृष्णचंद्र। हजूर से कहीं क्यों कालर कथा आपण मते थरे सुना मेडल देवे बोली कही से दिन कृष्णचंद्र संकोच छाड़ी चौधरी को मन पकईदे जाए पहुंची तो सुना मेडल कथा कही ना नंदन चौधरी तो हजूर को कहला हजूर से कहीं क्यों कालर कथा आपण मते थरे सुना मेडल देवे बोली कही एति कही संकोच छाड़ी चौधरी को मन पकईदेला किए ना कृष्णचंद्र। तो वीडियोटी लॉन्ग हो तापर कौन है देखा एति आमर थाउ देन नेक्स्ट पार्ट आम आलोचना करवा। तापर चौधरी बाबू कौन कहते नंदन चौधरी कौन कहते सुना मेडल संपर्क में आम नेक्स्ट पार्ट आलोचना करवा। तो वीडियोटी किपर है कमेंट माध्यम जनइबे आ वीडियोटी भल लगी लाइक करेंगे और सांग सहित शेयर करदे। जय जगन्नाथ। सेकंड पार्ट आम या आलोचना करें। वंदे उत्कल जननी।